நிலை பெயராது நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்ற நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்ற நேரமாவதறியாமலே மிக வினோதமான முரளிதர நேரமாவதறியாமலே மிக வினோதமான முரளிதர என்பன மலை பாயுதே கண்ணா பாயுதே கண்ணா என் மனமிக அலை பாயுதே உன்னானந்த மோகன வேணுகானமதில் அலை பாயுதே கண்ணா. ഇന്ന് കൺമണിയുടെ ഒക്കെ ഡാൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് പ്രണവം 2026. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെഡി ആകാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുവാണേ. പ്രീതിയൊക്കെ വണ്ടിയെ കയറി, കൺമണി അകത്ത് കയറി, കൺമണി അകത്ത് കയറിയിരുന്നു. മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി கண்கள் சொருகி ஒரு விதமாய் வருகுதே கண்கள் சொருகி ஒரு விதமாய் வருகுதே கதித்த மனத்தில் உறுத்தி பதத்தை எனக்கு அளித்து மகிழ்த்தவா ஒரு தனித்த வனத்தில் அனைத்தும் எனக்கு உணர்ச்சி கொடுத்து முகிழ்த்தவா கதிரவனொளியினை இணையறு கழலன கனித்தவா கதறி மனமுருக நான் அழைக்கவோ இதர மாதருடன் நீ கழிக்கவோ இது தகுமோ இது முறையோ இது தர்மம் தானோ இது தகுமோ இது முறையோ இது தர்மம் தானோ குழலூதிடும் பொழுது ஆடிடும் குழைகள் போலவே மனது வேதனை மிகவோடு அலை பாயுதே கண்ணா என் மனமிக அலை பாயுதே உன்னானந்த மோகன வேணுகானமதில் அலை பாயுதே கண்ணா. நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்ற நிலை பெயராது சிலை போலவே நின்ற நேரமாவதறியாமலே மிக வினோதமான முரளிதர நேரமாவதறியாமலே மிக வினோதமான முரளிதர என்பன மலை பாயுதே கண்ணா பாயுதே கண்ணா என் மனமிக அலை பாயுதே
அதில் அலை பாயுதே கண்ணா. Welcome to Pranavam 2026, an evening where rhythm becomes prayer, movement becomes poetry, and every heartbeat echoes through the timeless language of Indian classical dance. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. കലയെ സംസ്കാരത്തെയും ഹൃദയത്തോടെ ചേർത്ത് സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഏവരെയും to light the lamp. Next, I request the director of Karma Studio, Belfast, Srimati Bichini Jay Prakash, along with Sri Jay Prakash, to grace the stage for the lighting of the lamp. വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. വീണ്ടും ഒരു നല്ലൊരു സ്കൂള് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഗുരുസ്ഥാനികയായ അനഘ നർത്തകിയായി ജന്മമെടുക്കുന്ന ആത്മീയ നിമിഷം. For a classical dancer, the Chilanga, the sacred ankle bends, is far more than an ornament. It's a symbol of discipline, a symbol of devotion, a promise to the Guru, an offering to the divine. Every sound of Chilanga is believed to be a prayer, every step an act of worship. Today, our young dancers of Prana Dance Studio will receive their blessed Chilangas from the hands of their beloved Guru, making the beginning of a lifelong journey in the divine world of classical dance. In welcoming our respected Guru, Srimati Anaga Nair, onto the stage. And now, let us welcome our little stars. So ladies and gentlemen, let us witness the divine Chilanga Puja. ഈ അനുഗ്രഹീതവും പുണ്യപൂർണമായ നിമിഷത്തിന് നമുക്ക് ഏവർക്കും ഒരുമിച്ച് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം. രഘുവംശ സുധാ ബുദ്ധി ചന്ദ്രശ്രീ വിഘ്നങ്ങൾ അകറ്റി എല്ലാ മംഗളകാര്യങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹം പകരുന്ന വിഘ്നേശ്വരനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സാംസ്കാരിക സന്ധ്യയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം. വിഘ്നരാജം ഭജേ ശ്രീ വിഘ്നരാജം ഭജേ
బొమ్మ బొమ్మ తాతయ్య తయ్యనకు దిశాకు నకు దున్నుకుంటలే బొమ్మ బొమ్మ తాతయ్య తయ్యనకు దిశాకు నకు దున్నుకుంటలే గణిత నగ గణిత తాం తోం తై తై గణపతి నామ సదా గణిత నగ గణిత తాం తోం తై తై గణపతి నామ వైఖరం పాదితి అదే నాంత దుర్గణరాజా అమర్ పాసు వైఖరం పాదితి అదే నాంత దుర్గణరాజా కాళ మందిర రామ సహస్రమండల కీసురబాజా కాళ మందిర రామ సహస్రమండల కీసురబాజా బొమ్మ బొమ్మ తాతయ్య దయ్యనకు దినాకు నకు దిను భజంతరే గణిత నకు గణిత తాం తోం తై తై గణపతి నామ Teyum ta tam kita taka ta teyum ta tam kita taka tam tam kita taka te ta kita taka tam tam kita taka te ta kita taka tam ta ta te tam ta te ta te tam ta te ta te tam Detta te tatte tam detta re tatte tam detta re tatte tam detta re tatte tam detta tatte ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮವ್ವಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮವ್ವಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮವ್ವಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮವ್ವಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಹೆಜ್ಜೆಗಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಹೆಜ್ಜೆಗಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾರು ಪೂಜೆಯ ಬೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಪಿಂಡೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮವ್ವಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ತೂಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಲಗಿರಿ ರಂಗನ ಚುಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮವ್ವಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ
வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரஹரோஹரா. சரவண பவ குஹனே சண்முக சரவண பூந்தடத்தில் ஆறு மதலையாய் உதித்தவனாம் அரவணைத்தாள் கௌரி. அவன் அருமுகனாய் சிரித்தான். சரவண பூக்கடத்தில் ஆறு மதலையாய் உதித்தவனா. சரவண பூக்கடத்தில் ஆறு மதலையாய் உதித்தவனா. அரவணைத்தாள் கௌரி. அவன் அருமுகனாய் சிரித்தான். அரவணைத்தாள் கௌரி. அவன் அருமுகனாய் சிரித்தான். சரவண பூத்தளத்தில் ஆறு மதலையாய் உதித்தவனா. அரவணைத்தாள் கௌரி. அவன் அருமுகனாய் சிரித்தான். சரவண பூத்தளத்தில் ஆறு மதலையாய் உதித்தவனா. அரவணைத்தாள் கௌரி. அவன் அருமுகனாய் சிரித்தான். சரவண பவ குஹனே சண்முக சரணே. சரவண பவ குஹனே சண்முக சரணே. நீ பூவின் நாதம் ரூபம்
ധർമ്മസ്വരൂപമേ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യ സാരമേ സർവേശ്വരപാദം നമോ സർവേശ്വരപാദം നമോ ഈശ്വരനാമം നമോ Tajam, 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 tagi tajam, tagaji tagajan, tagi kita taga taga taji, taga 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 taji, taga tagi tajam, tagaji tagajan, tagi kita taga taga taji, taga 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 taji, Satin Kidato Taga Taga Tadi Taga 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 Tadi Taga Om Haim Hrim Shrim Shri Matre Shavapriyaye
नमो नमः ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे श्रीप्रियायै नमो नमः ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे श्रीप्रियायै नमो नमः ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे श्रीप्रियायै नमो नमः अम्ब शाम्भवी चन्द्रमौळिरबलाभरणा उमा पार्वती काली दैमवती शिवा कृणगनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चित्रूपी परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि da kuda 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 Namaha
സുമുഹൂർത്തമാ സ്വസ്തി 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 സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്കിരിപ്പിടമാകുവിൻ രാമസാമ്രാജ്യമേ ദേവകളെ മാമുനിമാരെ സ്നേഹതാരങ്ങളെ സ്വപ്നങ്ങളെ പൂക്കളെ വിടയാകുമീ വേളയിൽ സ്വസ്തി 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 കോസലരാജകുമാര സുമുഹൂർത്തമാ സ്വസ്തി 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 என்ன செய்த அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா புரியுமா சின்ன கண்ணன் என்ன செய்த தெரியுமா அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா புரியுமா சின்ன கண்ணன் என்ன செய்த தெரியுமா வண்ணப்பாலில் நஞ்சு மூட்டி வண்ணப்பாலில் நஞ்சு மூட்டி வலிக்க வந்த பூதகி வண்ணப்பாலில் நஞ்சு மூட்டி வலிக்க வந்த பூதகி எண்ணம் யாவும் அறிந்து கொண்டு அந்தவள் தன் உயிர் குடிக்க பண்ண பாலில் நஞ்சு மூட்டி வலிக்க வந்த பூதகி எண்ணம் யாவும் அறிந்து கொண்டு அந்தவள் தன் உயிர் குடிக்க தாங்கி
கண்ணன் என்ன செய்த தெரியுமா அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா புரியுமா சின்ன கண்ணன் என்ன செய்த தெரியுமா மண்ணில் தவிழ்ந்து வந்த மாயன் மண்ணை நான் மண்ணில் தவிழ்ந்து வந்த மாயன் மண்ணை விண்ணும் மண்ணும் நிறைவிடத்தான் விரும்புவதும் மண்டானே அன்னை கண்டால் அஞ்சுவானை அடி பொறுக்க மாட்டாமல் அன்னை கண்டால் அஞ்சுவானை அடி பொறுக்க மாட்டாமல் கட்டணவன் வாழ்த்திருந்தார் காசினியை காட்டிவிட்டார் கண்ணனவன் வாழ்த்திருந்தான் காசினியை காட்டிவிட்டான் தாம் தகீப் தஜனுதீப் தகீப் தாம் தகீப் தஜனுதீப் தகீப் தஜனு ஜனு தகீபி தரிகிட 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 சின்ன கண் என்ன செய்த தெரியுமா அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா புரியுமா சின்ன கண்ணன் சின்ன கண்ணன் சின்ன கண்ணன் என்ன செய்த தெரியுமா அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா புரியுமா சின்ன கண்ணன் எங்கள் கண்ணன் மமதி சிவா ஹிருதய கார்யாயணி பைரவே சாவித்ரி நவயௌவனா சுபகே சாம்ராஜ்ய சம்ஹாரிணி சித்தோகி பரதேவதா பகவதி ஸ்ரீ भगवती विनाश पालन करि आर्या विसंशोभिता ओंकारी विरदा सुधा चिरबला उद्दंड दैत्यापहा शत्रुवे वरदेवता भगवती श्रीलिंगभैरवी विशाला महादेवता या कंसाले विभीतिकान्तजननी या वेदरूपिणी या पञ्चप्रणवादिने भजननी या चित्तनामादिनी चित्तूमे परदेवता भगवती चित्तूमे परदेवता भगवती चित्तूमे परदेवता भगवती
சின்னஞ்சிறு கிளி சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம் என்னை கனி தீர்வாய் என்னை கனி தீர்த்தே உலகில் ஏற்றம் புரிய வந்தாய் சின்னஞ்சிறு கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே
നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ ആലിലക്കണ്ണാവികമായു നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ ആലിലക്കണ്ണാവികമായു നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ കാടുമേടും പൂത്തുലഞ്ഞു കളിത്തൊഴിമാരും വന്നു കനകച്ചിലങ്കക്കിലുങ്ങി കാടുമേടും പൂത്തുലഞ്ഞു കളിത്തൊഴിമാരും വന്നു കനകച്ചിലങ്കക്കിലുങ്ങി ആലിലക്കണ്ണാവികമായു നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ ആലിലക്കണ്ണാവികമായു നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ മൃദംഗം ഇരുതൊടി താളം തക്കിട തരികിട തിമികിട മേളം നടനത്തിനരങ്ങൊരുങ്ങി മൃദംഗം ഇരുതൊടി താളം തക്കിട തരികിട തിമികിട മേളം നടനത്തിനരങ്ങൊരുങ്ങി കണ്ണാരിക നീ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ആലിലക്കണ്ണാവികമായു നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ ആലിലക്കണ്ണാവികമായു നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ ചുവടു മറന്നതിന്റെ അടവു പിഴച്ചതിന്റെ ഇടയ്ക്കു നിൻ രാധ വന്നെന്നോ ചുവടു മറന്നതിന്റെ അടവു പിഴച്ചതിന്റെ ഇടയ്ക്കു നിൻ രാധ വന്നെന്നോ ആലിലക്കണ്ണാവികമായു നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ ആലിലക്കണ്ണാവികമായു നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ കളികൾക്കിടയിൽ നീ കാതിലെന്തോ ചൊല്ലി ഗോപിക നാണം കൊണ്ടു പുളയുന്നല്ലോ
കാലികൾക്കിടയിലും നീ കാതിലെന്തോ ചൊല്ലി ഗോപിക നാണം കൊണ്ട് തുളയുന്നല്ലോ പിന്നെ നിന്നെ തന്നെ പുണരുന്നല്ലോ ആലിലക്കണ്ണാരികളായോ നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ ആലിലക്കണ്ണാരികളായോ നീ കളിയാടാനും പാടാനും ഓടിവായോ Ladies and gentlemen, every journey has a moment where we pause, reflect and celebrate the magic we have witnessed. Tonight we have traveled through the devotion, tradition, emotions and stories, each performance leaving behind a beautiful memory in our hearts. ഇനി ഈ മനോഹരമായ കലാസന്ധിക്ക് മംഗളമായ സമാപനം കുറിക്കാൻ നമ്മുടെ കലാകാരന്മാർ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നന്ദിയുടെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും ദൈവിക ഭാവം നിറഞ്ഞ അവസാന അവതരണം മംഗളം. Through graceful moments, soulful expressions and heartfelt devotion, this final presentation brings our journey to a blessed conclusion. Let us end this spectacular evening as a divine note. Please welcome our performers for the final presentation of Pranavam 2026, presenting Mangalam. Artistic Director, Srimati Anakha Nair, thank you for making Pranavam 2026 an unforgettable celebration. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മനസ്സ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ. നമ്മുടെ ഒരു 2-3 മാസത്തെ പ്രയത്നമാണിത്. കുറേ നാളെ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്കറിയാം. ചെറിയ കുട്ടികൾ തൊട്ട് ഒരു 3-4 വയസ്സുള്ള മക്കൾ തൊട്ട് 50-55 വയസ്സുള്ള ചേച്ചിമാര് വരെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തില്. ഞാൻ അവരെ രാവിലെ ഇല്ല പകലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോര നീരാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
അതിനൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാവരോടും ഫസ്റ്റ് താങ്ക് യു. പിന്നെ എനിക്ക് താങ്ക്സ് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മയോടും അച്ഛനോടുമാണ്. എന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഈ നൃത്തം അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചതും അതിനുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തന്നതും എൻ്റെ അമ്മയച്ഛനാണ്. ഓരോ കാര്യത്തിനും പിന്നാലെ നടന്നു. ഇപ്പം ഈ പരിപാടി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനും ഓരോ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാനും പോയത് എൻ്റെ അമ്മയാണ്. നാട്ടിൽ തൃശ്ശൂരാണ് വീട്. തൃശ്ശൂർ എൻ്റെ അമ്മ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളിവിടെ 85 കുട്ടികൾ ഇന്ന് കളിച്ചു. 85 പേർക്കുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് എല്ലാം ക്ലോത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തത് എൻ്റെ അമ്മയാണ്. എന്നിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചത്, കൊറിയർ അയച്ചത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്ക് പറയേണ്ടത് അമ്മയോടും അച്ഛനോടാണ് താങ്ക്സ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വിവേക് ശങ്കർ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റീൽസ് ഇടാനായിരിക്കും. ഏതിനും സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ്. ഞാനിത് ഒരു പാഷനാണ്. എനിക്ക് എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡാൻസാണ്. അതിനോട് ഇഷ്ടമില്ലാന്നല്ല കേട്ടോ പറയണേ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു വർക്കിംഗ് വുമൺ ആയിട്ടും ഇതിന് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് തരുന്ന ഒരു ഹസ്ബൻഡാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡ് വിവേക് ശങ്കറിനോട് താങ്ക്സ്. വിവേക് ശങ്കറിനുള്ള മ്യൂസിക്കാണോ? പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞു, ഓൾറെഡി ബിൻസി ചേച്ചി പറഞ്ഞായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയണമെന്നുണ്ട്. ബിൻസി ചേച്ചി ഡബിളാ. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. ചേച്ചി 5 months പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. എന്നിട്ടുള്ള ഈ തുള്ളിച്ചാട്ടമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചെറിയ കൊച്ചാണ്. 2 കുട്ടികളുടെ അമ്മ, 2ാമത്തെ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാവാൻ പോകുന്ന ആളാണ്. എന്നിട്ടും ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന വുമണിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഡാൻസിനും ആദ്യം കൈപ്പൊക്കുക ഞാനുണ്ടായിരിക്കും. ഫുൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ബിൻസി ചേച്ചി. അതുകാരണം എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഈ ഇതും വെച്ച് ഇത്രയും ഒരു ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും പേര് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി ഇന്ന് തീരും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും, ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും പാട്ട് ശരിയാക്കി തരാനായാലും കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനായാലും, എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാവരെയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ പാരൻസും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഓരോ പാരൻസിനോടും പാട്ട് മുഴുവൻ സെറ്റാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അശ്വതിയാണ്. ഈ 10-17 പാട്ടുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അശ്വതിക്കും താങ്ക്സ്. പിന്നെ എല്ലാ ഡാൻസും പഠിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില കാരണത്താൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പറ്റാതെന്നപ്പോൾ എന്നെ സഹായിച്ച ആൾക്കാരാണ് റിറ്റ് ചേച്ചിയും റൈസ് ചേച്ചിയും. 2 പേരോടും താങ്ക്സ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വിവേക് ശങ്കറിനെ കൂടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം എന്നുണ്ട്. 2 വാക്ക് പറയാനായിട്ട് വിവേക് ശങ്കറിനെ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിരുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളതൊക്കെ സഹിച്ച് നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഓഡിയൻസിനോട് നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ വന്ന് ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് തന്ന ഓഡിയൻസിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. പിന്നെ മാളിനെ വിളിക്കാറ് ഞാൻ, മാള് പറഞ്ഞ പോലെ പോൾ പോപ്പി അവരായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സോൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത്ര. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളിലെ ചോര നീരാക്കിയ ഒരു ഈവനിങ് ആണ് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. ഒരാൾ തലകറങ്ങി വീഴുന്നു, അടുത്ത ആൾക്ക് BP കയറുന്നു, നെക്സ്റ്റ് ആൾക്ക് വീഴുന്നു, അങ്ങനെ ഫുൾ ഓരോരുത്തർ ഡിസ്ചാർജായി ഇന്നലെ വന്നേ ഉള്ളൂ. നേച്ചറൊക്കെ ഇന്നലെ ഡിസ്ചാർജായി വന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇമാതിരി പെർഫോമൻസ് കാണിച്ചു വെച്ചത്. അപ്പൊ എൻ്റെ കുട്ടികളോടൊന്നും എനിക്ക് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്ര പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അത്രയും താങ്ക് യു. പിന്നെ ഇതെല്ലാത്തിനും ഉപരി ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട്, ഇതിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് തൊട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയം വരെ നിന്ന കോപ്പി ആൻഡ് പോൾ. എനിക്ക് അവർ
സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ പൊടി പോലും കാണാനില്ല. ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ പിന്നാലെ ഓടിയിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാമോ? പോപ്പി ആൻഡ് പോൾ. രണ്ടാളുമാണ്. നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. വേറെ ആൾക്കാർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ A-Z പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കി രാത്രി 2 മണിക്ക് 3 മണിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഓരോന്നിനും കൂടെ നിന്ന ആൾക്കാരാണ് 2 പേരും. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തപ്പോൾ പറയും വന്നോ, വീട്ടിലേക്ക് വന്നോ, ആകെ കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും പറയും വന്നോളൂ, ഇവിടെ കളിക്കാന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറ്. അതുപോലെ പോളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7 ദിവസവും പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് അതാളെയും ജോലിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് എല്ലാത്തിനും കൂടെ നിൽക്കാറ്. അവരോട് ലാസ്റ്റ് ദിവസം കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് ശരിയല്ലാതെ ആയപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സമയമില്ല, രാത്രി 2 മണിയൊക്കെയാ. ഞാൻ പറയും. അപ്പോൾ അവൻ പറയാണ് ഡ്രസ്സ് ശരിയല്ലേ, കൊണ്ടുപോവാ തുന്നാന്ന്. സമയമില്ല, ഒന്നിനും സമയമില്ല, തുന്നാന്നൊന്നും അറിയില്ല. അവൻ പറയാ തുന്നാം. അത്രയ്ക്കും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 പേരാണ് ഇവര്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അനഘ ചേച്ചിയുടെ വക ഒരു ടോക്കൺ ഓഫ് അപ്രിസിയേഷൻ അഥവാ ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാ ഡാൻസേഴ്സും ഒന്ന് ലൈൻ ക്യൂ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 by 1 വന്ന് ഗിഫ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ രീതിയിലൊന്നും നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ കൈയൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ല ശരിയായില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു 3-4 മാസമായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അനഘയാണ്. അനഘയോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, 3-4 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ പഠിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ തന്നെ വീട്ടിൽ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ കളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കളിക്കാൻ നിൽക്കുകയൊന്നുമില്ല. അപ്പം അനഘ അവരെ അത്ര ക്ഷമയോടെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചത്. 1 മണിക്ക് മേക്കപ്പ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പോറൊന്നും അടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം തരാൻ പറ്റിയത്. അപ്പം ഇവിടെ 3-4 മണി ആയപ്പോഴാണ് അനഘ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അനഘയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അനഘയ്ക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം. അനഘ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക രാവിലെ വന്ന കോലത്തിൽ. അപ്പം അനഘയോട് പറഞ്ഞു അനഘ പോയി മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരാം, അല്ല ഞാൻ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് പോകാം എന്നാ അനഘ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരുങ്ങിയ ആളാണ് അനഘ. എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം ഈ പരിപാടികളും മേക്കപ്പും കോസ്റ്റ്യൂമും അതൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുത്തിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ അനഘയാണ്. പിന്നെ ഇവരുടെ പേരൊന്നും എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ സെയിം ഡേയിൽ വീട്ടിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും രാത്രിയിലും ഒക്കെ ചില സമയത്ത് അനഘയ്ക്ക് 2:30-3:00 ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിച്ചാൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ റിപ്ലൈ കിട്ടും. കാരണം അപ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുക. ഇവിടുത്തെ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പോള്, പോപ്പി, വിവേക് അവരെ 3 പേരും പ്രോപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പോപ്പി, പോള്, വിവി. അതുപോലെ തന്നെ താമര, അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടു കാണുമല്ലോ. അതൊക്കെ ചെയ്ത് സഹായിച്ചത് അഗിന, സുബി, ശ്രീകരി, അരുൺ എന്നിവരാണ്. അവരോടുള്ള നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോളട്ടെ. ഞങ്ങൾ ചില സമയത്തൊക്കെ സ്ട്രെസ്സായിട്ട് ഇമോഷണലി ഞങ്ങൾ തന്നെ അനഘേനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കൈയടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പരിപാടി ഒരു ഗ്രേറ്റ് സക്സസ് ആണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാനിതൊരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പോലെ പറഞ്ഞതല്ല, ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയേണ്ടത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്ന അനഘയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്ന് കൈയടിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു. ഞാനിനി അനഘയുടെ അടുത്ത് ഒരു 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മൈക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്.